हेलो केम छो बधा मजामां? बधाने मारा जय श्री कृष्ण। आज आपणे एक स्वीटनी रेसिपी लई आव्या छीए। हवे आ रेसिपी छे ने दुबईनी फेमस वायरल रेसिपी के कुनाफा। हवे कुनाफा चॉकलेट छे ए तो आपणे आगळ रेसिपी अपलोड करेली ज छे, तमने जोवी होय तो तमे कुनाफा चॉकलेट जोई शको छो। अत्यारे जे कुनाफा एक स्वीट आवे छे ने ए रेसिपी आपणे लई आव्या छीए। तो तेना माटे एक अंदर माटेनुं मलाईनुं लेयर बनाववानुं होय छे, एने माटे चासणी बनाववानी होय छे अने कुनाफा जे सेव आवे छे एनामां वचमां फिलिंग करीने बनाववानुं होय छे। तो पहेला आपणे कुनाफानी वात करीए तो कुनाफा माटेनी सेव अलग आवे छे। आ झीणी सेव एकदम व्हाइट कलरनी आवे छे। हवे जो तमारा घरे ना होय तो तमे बीजी कोई पण सेव लई शको छो। अने आपणी जे वरमसली बनावीए छीए आपणे जे मीठी सेव एनो उपयोग पण घणा लोको करता होय छे। मैं पण कुनाफा चॉकलेटमां ए ज सेवनो उपयोग कर्यो तो ने अत्यारे मने आ सेव मळी गई छे तो मैं आ सेव झीणी सेव लीधी छे कुनाफा माटेनी। आ सेव एकदम सरस झीणी होय छे अने व्हाइट होय छे। अने कुनाफा एकदम अत्यारे बहु ज वायरल थई छे रेसिपी अने छोकराओने बधाने बहु भावती पण होय छे। तो आपणे पण घरे इजीली रेसिपी बनावी शकीए छीए। अने आ रेसिपी ओवनमां बने छे अने पेनमां पण बने छे। तो अत्यारे आपणे घरे पेनमां ज बनावशुं कारण के बधाना घरे ओवन नथी होतुं। आवी रीतनी सेव आवे छे। ए आपणे सेव लई लेवानी छे। जेटली आपणे जोती होय एटली सेव आपणे लई लेशुं। एने आवी रीते आपणे जेटली जरूर पड़े एटली सेव आपणे लेवानी छे। अत्यारे मैं 2 बंच लीधा छे एना। आ राइसनी के भात आपणे राइस कहीए चोखा एनी सेव होय छे व्हाइट कलरनी। आ सेव बधी जग्याए नथी मळती तो तमे ओली सेवनो पण उपयोग करी शको छो। हवे आपणे सेव लीधी छे। हवे जेनो अंदरनुं क्रीम बनाववानुं छे एना माटे आपणे मिल्क पाउडर लीधुं छे, कॉर्नफ्लोर लीधुं छे अने चीज लीधुं छे। साथे आपणे दूध लीधुं छे। साथे आपणे दूध पण लीधुं छे। अने कुनाफा पिस्ता वगर अधूरुं छे एटले पिस्ता तो कुनाफामां जोईए ज छे। तेना माटे मैं पिस्ता लीधा छे, एने क्रश करी लीधुं छे, भूकું बनावी लीधुं छे। अने जे उपर चासणी होय छे एना माटे मैं सुगर लीधी छे अने पाणी। तो पहेला आपणे एक साइड चासणी करवा मूकी देशुं अने बीजी साइड आपणे एने क्रीम जे बनाववानो छे ए बनावी लेशुं। तो मैं सुगर लई लीधी छे अने एमां आपणे पाणी नाखी देशुं। आने कोई तारनी चासणी नथी बनाववानी। खांड मेल्ट थाय अने घाटी थाय एटली ज राखवानी छे। तो आ चासणीने आपणे साइडमां लई लेशुं अने एनो जे क्रीम बनावવાનો छे ए बनावी लईए। क्रीम बनाववा माटे मैं दूध लीधुं छे। दूध ठंडू होय त्यारे ज आपणे कॉर्नफ्लोर अने मिल्क पाउडर एमां उमेरी देशुं। जो गरम दूधमां आपणे उमेरी छे तो लम्स पड़ी जाय छे, गाठा पड़ी जाय छे એટલે ठंडा दूधमां जेने उमेरी अने एने गरम करवानुं छे। अने आ क्रीममां कोई जातनी सुगर नथी पड़ती એટલે આપણે સુગર નથી ઉમેરવાની એમાં। આપણું दूध गरम थाय त्यारे ज આપણે એનામાં चीज उमेरी देवानुं छे। हवे चीजमां तमे चीज स्प्रेड आवे छे ए पण लई शको छो अने आ क्यूब आवे छे ए पण लई शको छो। तो अत्यारे हुं चीज क्यूब ज नाखुं छुं कारण के स्प्रेड बधा पासे होतुं नथी घरमां अने चीज क्यूब बधा पासे होय छे। मोज़रेला चीज पण तमे आमां उमेरी शको छो।
અને એકદમ સરસ ગરમ કરી અને થીક કરી લેવાનું છે. આ એકદમ તમે જોઈ શકો છો ચીઝ જેવું ક્રીમ બની ગયું છે. આપણું ક્રીમ રેડી છે. તો આપણે બંધ કરી દઈશું. તો આપણું જે ક્રીમ બનાવવાનું હતું એકદમ સરસ રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને થોડુંક ઠંડુ થવા દઈશું અને જે બીજી પ્રોસેસ છે એ આપણે કરી લઈએ. આપણી ચાસણી થઈ રહી છે. હવે મેં તમને કીધું એમ કે બધાના ઘરમાં ઓવન નથી હોતું, માઇક્રોવેવ નથી હોતું, તો આપણે આવી રીતે કોઈ પણ નોનસ્ટિક પેન હોય એને લઈ લેવાનું છે અને એક આ નાનું લેવાનું છે. બીજી આપણે જે નોનસ્ટિક તવી આવે છે એનો ઉપયોગ કરશું. તો આવી રીતે પહેલાં આપણે ઘી લગાવી, આ એની સેવ છે એને આપણે આવી રીતે પાથરી દેવાની છે. હવે એની ઉપર આપણે થોડુંક બટર અથવા ઘી તમે લઈ શકો છો. તો પહેલાં આપણે આને એક સાઈડ થોડુંક શેકી લઈએ. મેં ગેસ ઉપર મૂકી દીધું છે અને થોડુંક એને ગુલાબી શેકાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકવાનું છે. બહુ બળી ન જાય, ધ્યાન રાખજો. અને ઉપરનો લહેર પછી કરીએ. આપણી ચાસણી પણ તૈયાર જ છે સાઈડમાં. તો આપણે આને થોડુંક ધીમા તાપે શેકી લઈશું એક સાઈડ. ચાસણી પણ આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને જ્યારે કુનાફા ઉપર આપણે ચાસણી રેડવાની હોય છે ત્યારે ચાસણી થોડી ગરમ હોય તો જ ત્યારે જ રેડવાની છે, ઠંડી ચાસણી નથી રેડવાની. તો આપણે ચાસણીને પણ સાઈડમાં લઈ લઈએ. હવે આપણે આ પાછું લઈ લીધું છે. એક સાઈડ થોડુંક મેં શેક્યું છે, બહુ નથી શેકવાનું પણ થોડુંક શેકવાનું છે. અને જે આ ક્રીમ બનાવ્યું છે એ ક્રીમ આપણે એમાં લગાવી દેવાનું છે. થોડાક એનામાં આપણે પિસ્તા અને જે આ સેવ બનાવી હતી એનામાં પાછી કવર કરી લેવાનું છે એને આપણે. જેટલી તમને સેવની જરૂર પડે એટલો તમે ઉપયોગ એમાં કરી શકો છો. હવે આપણે ફરીથી એની ઉપર બટર
હવે આને ફરીથી એક સાઈડ શેકી લેવાનું છે, પછી આપણે એને શેકાઈ જાય પછી એને આપણે પલટાવશું એ રીત હું તમને પછી બતાવું છું કે આને કેવી રીતે આપણે પલટાવવાનું છે. શેકી લેશું. આપણે એક સાઈડ સેવ થઈ ગઈ છે. હવે પલટાવવાનું છે તો આપણે એને આમાં પલટાવશું. તમે જોઈ શકો છો. એકદમ સરસ આપણે એને આવી રીતે લઈ લેવાનું છે. થોડુંક તમે આવી રીતે એને ઓવનમાં પણ કરી શકો છો, પણ મારી પાસે તો ઓવન ને માઇક્રોવેવ બંને છે. પણ હું આવી રીતે શું કામ બતાવું છું કે ઘણી લેડીઝો પાસે નથી હોતા, તો એ લોકોને એમ થાય કે અમે આ રેસીપી ઘરે કેવી રીતે બનાવીએ, એટલે મેં તમને આ રેસીપી બતાવી છે. અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઇઝીલી અનમોલ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને બીજી બાજુ પણ શેકી લઈશું. તો મેં ડીશમાં લઈ લીધું છે અને હવે એની ઉપર જ આપણે ગરમ ગરમ ચાસણી રેડવાની હોય છે. થોડુંક કેરફુલી ધ્યાન રાખીને કરવાનું હોય છે. હવે આપણે પિસ્તા બાકી ચોકલેટ વફલની રેસીપી આપણે આગળ અપલોડ કરેલી છે. એ પણ રેસીપી અત્યારે છોકરાઓને બહુ જ ભાવે છે. અને કુનાફા ચોકલેટ પણ આપણે આગળ વિડીયો અપલોડ કરેલો છે. મારી પાસે ગુલાબની પાંદડી છે, તો આપણે ગુલાબની પાંદડી પણ થોડીક સર્વિંગમાં મૂકશું. તો એકદમ ઇઝી ને ટેસ્ટી એવું કુનાફાની રેસીપી તૈયાર છે. અત્યારે છોકરાઓને બધું બહારનું ભાવતું હોય છે અને નવી નવી રેસીપી આપણે બનાવીને સર્વ કરીએ છીએ તો છોકરાઓ પણ ખુશ થઈ જાય છે. તો આપણે સર્વ કરી લઈશું. તો રેડી છે કુનાફા, જે એકદમ ટેસ્ટી છે, ઇઝી છે અને બહુ સરસ બને છે અને બધાને ભાવે છે અત્યારે છોકરાઓને. તો તમારા ઘરમાં તમે ઇઝીલી આ રેસીપી બનાવી શકો છો. અને આ સેવ માર્કેટમાં તમને મળી જ જશે, અથવા ઓનલાઈન તો મળતી જ હોય છે. અને જો ન મળે તો તમારા ઘરમાં જે આપણે મીઠી સેવ બનાવીએ છીએ એનો ઉપયોગ કરીને પણ બનાવી શકો છો. તો ચોક્કસ આ રેસીપી એકવાર તમારા ઘરે ટ્રાય કરજો. બધાને મારા જય માતાજી.